Sawu, istaqimu wa'tadilu, shaf lurus dan dirapatkan. As-salatu jami'atur rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك
ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والقوة والبركة والنعمة والصحة والمودة والسكينة والهداية والسعادة علينا خصوصا على هذه الجماعة اللهم إنا نسألك السلامة والعافية علينا خصوصا على الحجاج والمعتمرين khusus dari Kabupaten Bengkalis ya Allah min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi barrika wa barika innaka ala ma tasha'u qadir ya ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma ja'al lahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم يسر لنا بعبادة الحج والعمرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله جلنا بسوء الخاتمة وصلى الله وسلم على نبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون سبب النعيم المعبد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المفضل المشرف المؤيد، وهو حامد ومحمود وأحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع راكع وسجد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات، أوصيكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. وبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمرون، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, sidang Idul Adha yang berbahagia. Di kesyahduan dan di kecerahan pagi yang lembut ini, mari dengan ketulusan kita melantunkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menakdirkan nasib seluruh makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini Allah menakdirkan kita untuk dapat hadir melaksanakan sholat Idul Adha, dan kita dapat melaksanakan seluruh aktivitas yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan pemotongan hewan kurban yang merupakan rangkaian dari Idul Adha. Untuk itu mari kita pergunakan seluruh kesempatan yang Allah takdirkan kepada kita untuk dapat kita laksanakan sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam lebih pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya seluruh hukum-hukum syariat diturunkan, baik secara konsep dan operasional, sehingga kita tahu, kita mengerti, kita dapat memahami bahwa sesungguhnya tidak ada jalan yang mampu menyelamatkan kehidupan umat manusia di dunia maupun di akhirat kecuali dengan mengikuti, menegakkan dan menghidupkan seluruh syariat-syariat yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada syar'u man qablana, pelaksanaan ibadah yang telah kita wariskan dari runtunan sejarah nabi-nabi yang telah Allah turunkan, seperti sebagaimana kita melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berharap akan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak, dan bermodal dengan syafaat itu insya Allah kita menuju dan memasuki surga Allah bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, sidang Idul Adha yang berbahagia. Hakikat Idul Adha itu mengandungi dua ibadah besar. Yang pertama adalah haji, yang kedua adalah ibadah kurban. Apabila kita melaksanakan ibadah haji dan kurban, kedua-dua ibadah ini seakan-akan kita menapak kilas atau kita mengulang kembali apa yang pernah dilakukan oleh sebuah keluarga yang hidup beribu tahun yang lalu, yang dikenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Siti Hajar sebagai seorang tokoh wanita yang patut untuk diteladani pada saat ini, dan seorang pemuda yang juga Nabi Allah yakni Ismail, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menunjukkan dan membuktikan keimanan kepada Allah di atas segala kepentingan dan keperluan. Untuk itu, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah,
ada 3 ketaatan yang terbagi yang harus kita jadikan contoh pada saat ini. Yang pertama adalah ketaatan yang dilakukan oleh Rasul yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang mendapat gelar sebagai Khalilullah, sebagai sahabat Allah, sehingga teman-teman dari Nabi Ibrahim itu tidak lain adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji apakah Ibrahim ini seorang nabi atau seorang yang memang keimanannya yang baik. Allah menguji bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah sesungguhnya memberikan satu ujian yang nantinya akan berkelanjutan untuk menjadi amaliyah dan iktibar yang harus dilaksanakan oleh umat manusia, bukan hanya umat Muhammad. Yang pertama, ketika Ibrahim berumur 86 tahun, Ibrahim selalu melantunkan doa, Ya Rabbi, habli minas salihin. Wahai Allah, berilah aku seorang anak untuk mewariskan dakwah kepada manusia dan untuk melanjutkan cerita. Maka di penghujung usia Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah mengabarkan akan memberikan seorang anak, maka lahirlah seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Dalam penantian yang begitu lama, ketika kehadiran Ismail lahir melalui seorang perempuan yang bernama Hajar, maka Allah memulai ujian yang pertamanya. Kehadiran Ismail melebihi dari segalanya. Ia adalah pelipur lara, ia adalah pelanjut cerita, ia adalah penerus warisan ketauhidan. Maka di tengah kasih sayang, ia bagaikan hujan yang datang di saat kemarau panjang. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Ibrahim mengantarkan anaknya yang masih kecil, yang terhimpun kasih sayang semuanya, untuk di suatu tempat yang jauh, satu tempat yang gersang yang bernama Lembah Bakkah. Maka ketika Ibrahim mengantarkan anaknya dan istrinya, seorang suami yang pada saat awal saja sudah harus berpisah di tempat yang jauh dengan istri, dengan seorang anak yang sangat lama dinantikan, betapa haru, betapa sedih, betapa hawa nafsunya menggoda untuk tidak melakukan sebuah ketaatan. Tapi itulah Ibrahim dengan ketaatan kepada Allah di atas segala-galanya. Maka Ibrahim mengantarkan 2 orang anak dan istrinya dengan perbekalan yang tidak mencukupi ke suatu lembah yang disebut dengan Lembah Bakkah, lembah gersang yang tidak ada unsur kehidupan. Dan setelah Ibrahim meletakkan anak dan istrinya di sana, dia berdoa, Rabbana inni askanta min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku telah memenuhi apa yang telah Engkau perintahkan kepadaku untuk meletakkan putraku di sini, untuk meletakkan istriku di sini. Maka Ibrahim pun tanpa melihat bepergian, maka seorang istri mengatakan, Bang, tegakah abang meninggalkan kami? Bang, di sinikah kami ditinggalkan berdua dengan segala pembekalan yang hanya secukupnya? Pertanyaan yang ketiga dari seorang ibu, Izhab ya Ibrahim, apakah ini ma'amarakallah, apakah Allah yang memerintahkan engkau di sini? Ibrahim hanya menoleh sekali, Naam. Kalau begitu kata Siti Hajar, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Ibrahim pun pergi. Maka terjadilah sebuah dramatisasi kehidupan seorang ibu. Ketika anaknya yang masih kecil, perbekalan yang sudah habis, maka sebagai insting seorang ibu, dan ibu manapun pasti ingin menyelamatkan
walaupun dia tahu kalau di daerah situ tidak ada kehidupan bahkan air, maka dia tetap melakukan usaha dengan berlari di antara bukit Safa dan bukit Marwah. Maka dari kejauhan dia melihat hentakan kaki Ismail memunculkan air, dan air itulah yang dikepuk, dalam bahasa Melayu dikepuk, zam-zam, zam-zam, berkumpullah, maka air itu sampai dunia kiamat tidak akan pernah kering dan memberikan kehidupan sepanjang sejarah umat manusia sampai hari kiamat nanti. Inilah perjuangan yang dilakukan oleh seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Rasa kasih sayang, rasa cinta kepada anaknya, rasa ingin memiliki dan ingin menyelamatkan. Walaupun logika dia mengakui bahwa di tempat itu tidak ada kehidupan, tapi dia meyakini dengan keimanan kepada Allah, maka apapun yang dilakukan oleh perilaku Siti Hajar menjadi rukun yang harus dikerjakan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampailah pada batas seluruh rukun ibadah haji, seluruh wajib haji, seluruh sunat-sunat haji, semuanya adalah tingkah dan perilaku Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail yang pada masa Rasulullah SAW itu Allah syariatkan sebagai suatu ibadah yang bernama haji. Maka masuk pada ujian yang kedua. Ujian yang kedua adalah kurban. Kurban sesungguhnya berawal dari perintah Allah. Ya. Itu kurban adalah suatu ibadah yang amat tua, setua umur manusia. Ketika kita membuka lipatan sejarah, kita mengetahui yang pertama-tama melakukan kurban itu adalah anaknya Nabi Ibrahim, antara Habil dan Habil, ketika memperebutkan seorang adik-beradiknya untuk menjadi pasangan hidupnya yang bernama Ikrimah. Kemudian ibadah kurban Allah perintahkan melalui ujian yang dilakukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Ibrahim melepas pada ujian yang pertama, maka Ibrahim Allah uji dengan ujian yang kedua. Maka ayat itu mengatakan falamma balagh, setelah anak itu dipisahkan dan sampai umurnya baligh itu sekitar umur 18 tahun dan sudah bisa melakukan usaha-usaha, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perintah melalui mimpi kepada Ibrahim untuk azbahu, untuk memotong adha. Makanya disebutlah hari raya Idul Adha. Kita menyebut juga hari raya haji, dan kadang-kadang kita sebut juga dengan hari raya kurban, karena seluruh rangkaian ibadah itu semuanya adalah menapak jelas apa yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim didatangi oleh mimpi, maka 3 kali mimpi datang kepada Ibrahim. Maka Ibrahim dengan segala gundah gulana untuk mengorbankan sesuatu yang ditumpahkan kepadanya semuanya, apalagi selama berpisah. Dan ketika bertemu anak itu baligh, selama balagha manusia qala, maka dengan penuh kepatuhan kepada Allah dia panggil itu anak. Dia tidak memanggil dengan panggilan nama Ismail, tapi dia katakan ya bunayya, wahai anakku, ini sungguh aku ini arafil manam, sungguh aku melihat dalam tidurku mimpi al-bahuka, aku akan menyembelihmu. Fanzur maza taro, bagaimana pendapatmu? Ada 2 dialog yang sangat bijak pada saat itu. Pertama, kalau Ibrahim mewakili generasi tua, adalah sangat demokratis dan sangat santun dalam melakukan dialog kepada generasi Ismail, atau kita sebut dengan generasi muda. Yang pertama, Ibrahim memanggil dengan panggilan yang sangat penuh kasih, dengan panggilan wahai anakku. Tidak memanggil wahai Ismail, wahai Ismail, nah,
tapi ya bunayya, wahai anakku. Artinya apa? Sebagai generasi tua harus mencontohkan dan memberikan sikap kasih dalam memberikan pendidikan kepada generasi muda, bukan dengan sikap yang totaliter, bukan dengan sikap memaksa, tapi dengan sikap yang penuh kasih dan menghargai kepada generasi muda. Inni ara fil manam, sungguh aku melihat dalam tidurku, azbahuka, bahwa aku akan menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Sebagai seorang generasi tua, ketika ada sebuah objek yang ingin dilaksanakan oleh generasi muda, maka yang dilakukan adalah meminta pertimbangan pemikiran kepada generasi muda. Oleh karena itulah, kalau kita melihat dalam dialog itu, bagaimana Ismail yang mewakili generasi muda yang penuh dengan kecerdasan, dengan daya intelektual yang baik, dengan penuh bijak, sopan dan santun, mengatakan, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'marun, sudah laksanakan, jangan pertimbangkan, jangan dipikirkan, jangan ada hal yang mengalahkan untuk mentaati perintah Allah. Ya'mal tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya dan mudah-mudahan engkau akan mendapatiku dari menjadi orang yang sabar. Sikap seorang pemuda yang tetap menjunjung tinggi etika moral, yang tetap menjunjung tinggi sopan santun ketika berhadapan dengan orang tua, tidak belak-belakan, tidak hantam promo saja. Oleh karena itu, sikap seorang Ismail harus menjadi contoh dan ketauladan bagi para pemuda hari ini, bagi para bawahan ketika berhadap dengan atasan, sehingga terjadilah yang disebut dengan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, apapun yang terjadi dalam penyelenggaraan negara ini, kadang-kadang peperangan pun terjadi hanya persoalan miskomunikasi. Seseorang kadang-kadang yang dianggap dizalimi oleh atasan, persoalannya hanyalah miskomunikasi. Apabila saling komunikasi yang baik terjadi, maka kesuksesan dalam menyelenggarakan negara, dalam menyelenggarakan apapun organisasinya, ini akan terjadi. Ini hikmah dialog yang terjadi ketika Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah pasrah dan patuh atas perintah itu, Ismail pun digulingkan. Ismail hanya mengatakan, wahai ayahku, jangan kau tentangkan aku, karena aku khawatir apabila engkau memotongku, kau akan merasakan sedih, kau akan melihat wajahku sedih. Maka untuk tidak menghalangi untuk melaksanakan perintah Allah, telungkupkan aku. Maka setelah falamma aslama wa talama lil jabin, pemotongan itu akan dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim, wa nada ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka laminal muhsinin. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Artinya telah terbukti ketaatan Ibrahim alaihissalam yang mengatasi segalanya. Sesuatu yang penting di atas segalanya itu adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kunci kesuksesan dalam menyelenggarakan hidup dan kehidupan ini, baik kehidupan secara personal atau pribadi maupun kehidupan secara sosial dan organisasi, adalah kejujuran, keikhlasan, dan kesiapan jiwa untuk melakukan pengorbanan. Oleh karena itu, kata-katanya itu korban. Korban itu asal katanya adalah dari qaraba, artinya pendekatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya darah, daging dari hewan yang Anda korban itu, Allah tidak perlu dengan darah dan daging, tapi Allah hanya ingin melihat jiwa ketakwaan. Oleh karena itu, pelaksanaan kurban
adalah untuk mendidik jiwa agar senantiasa mampu memberikan pengorbanan terhadap kebenaran, baik secara hidup secara pribadi ataupun hidup secara kenegaraan. Kita pada hari ini tidak mungkin bisa duduk dengan aman seperti ini kalau seandainya tidak hasil dari pengorbanan para pahlawan yang membebaskan negara ini dari penjajahan. Mereka berkorban harta, mereka berkorban waktu, bahkan mereka mengorbankan nyawa mereka, tapi kita menikmatinya hari ini. Kita hari ini tidak akan mungkin duduk dengan pakaian muslim yang baik pada hari ini kalau seandainya emak ayah kita dulu tidak mengorbankan waktu mereka, kepenatan mereka, pendidikan mereka kepada kita, mewariskan iman, mewariskan Islam, mewariskan ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab kita kepada generasi-generasi yang akan datang untuk siap berkorban apapun dalam membangun generasi yang akan datang sebagai sebuah estafet untuk kemajuan, terutama di daerah, di kampung kita ini, di negeri junjungan ini akan mengalami sebuah kemajuan. Apabila kita mengalami pergantian estafet dengan hal yang sama, maka kita telah rugi. Bahkan kita